ایران کی جانب سے سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد اب کشیدگی اسرائیل تک محدود نہیں رہی ہے افضل صاحب، بلکہ دبئی، بحرین، کویت، قطر اور سعودی عرب تک بھی اس کے اثرات اب پہنچ رہے ہیں۔ فضائی راستے بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ متاثر ہیں، تیل کی سپلائی لائن بھی خطرے میں ہے اور عالمی معیشت پر بھی اس کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑی علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور کیا اب بھی سفارتکاری کے ذریعے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، یا پھر خطہ ایک طویل اور خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے افضل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی کہ آپ کے پروگرام میں گفتگو کریں. دیکھیں، مجھے خیال نہیں ہے کہ خطے کے ممالک علاقائی جنگ میں جا رہے ہیں، بلکہ اٹ از آلریڈی گون ان سائڈ دی ریجنل کانفلکٹ. حضرت آیت اللہ امام خامنئی رحمۃ اللہ اپنی شہادت سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے اپنی سپیچ میں لاسٹ وارننگ اس لیے دی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی سفارتکاری کو پیچھے نہیں دیکھے، کبھی گفتگو کرنے سے گریز نہیں رہا، لیکن دنیا سمجھ لیں کہ امریکہ اور اس کے allies ہمیشہ ڈپلومیسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ صرف دنیا کو بلکہ اپنی عوام کو بھی. آپ نے دیکھ لیا جس طرح حضرت امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو انہوں نے پریڈکشن کی تھی عوام کے لیے، تو وہی ہو گیا. اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ اس دفعہ کوئی بائیلیٹرل کنفرنٹیشن نہیں ہوگی. اٹ ول گوئنگ بیونڈ دی بائیلیٹرل ایز وی آر سیئنگ دس دی ریجنل کنفلکٹ. اب آ جاتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جو بیہیویئر ہے. آئی تھنک دی امریکنز اینڈ دی زائنسٹ ریجیم لوز دی وار ان دی فرسٹ ڈے آف دی ایگریشن. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملٹری لیڈرشپ انکلوڈنگ سپریم لیڈر رحمت اللہ علیہ کو ٹارگٹ کر کے ملک میں ایک خیاس پیدا کریں گے. اور گزشتہ جنوری یا دسمبر میں سو کالڈ انہوں نے جو ایرانی عوام کو ایک نام نہاد کہا تھا کہ the help is on the way, you can continue your resistance. تو میں سمجھتا ہوں اگر امریکی صدر وہ ہیلپ آن دی وے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، وہ آج وہ ہیلپ ہے جو کہ ایرانین چلڈرن، وومن، ہاسپٹل، سکولز، مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا بہت خوف ہے جو اسرائیل نے 3 سال میں غزہ میں جب ریزسٹنٹ گروپ حماس کو جب ٹارگٹ کر رہی تھی ان کے فورسز، اور وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ حماس نام نہاد سویلین انفراسٹرکچر، سویلین آبادی کو ایز اے ملٹری ایکٹیویٹی یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ایگریشن ہے، ایک خونی جنگ ہے غریب سویلین کے اوپر، چرچز کو انہوں نے ختم کر دیا، مساجد، ہاسپٹلز کو غزہ میں. تو اب وہی پلان دے آر imposing the same plan on the Iranians. اب ایران میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. امریکہ بالکل مس کیلکولیشن کا شکار ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ ایران 70 گنا اسرائیل سے بڑا ہے. امریکہ کلیم تو کر رہے کہ ہم نے کوئی سو کال بیلسٹک میزائل کے فیکٹریز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، پتہ نہیں کسی اور انسٹالیشن نے. They have no idea that where and which location Iran put it their underground missile system, their arsenals. ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کبھی اعلام سے ان کو اٹیک ہو رہا ہے، کبھی ہمدان سے میزائل داغے جا رہے ہیں، کبھی ہرمزگان سے جا رہے ہیں. افضل صاحب، آپ نے چونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مس کیلکولیشن کا شکار ہو رہا ہے. سمیرہ بھی ہمارے ساتھ ہی. سمیرہ، میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر یہ جنگ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی کا اس کو تھوڑا سا ماضی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اور مس کیلکولیشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ 2 سوال آپ کے لیے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ امریکا نے جب عراق اور افغانستان میں 2 دہائیوں تک جنگ لڑی تھی اور اربوں ڈالر وہاں پر خرچ کیے گئے تھے، مگر جو خطہ ہے وہاں پر استحکام نہیں آ سکا، وہ غیر مستحکم مزید ہو گیا. کیا ایران جنگ بھی اسی اسٹریٹجی غلطی کی تکرار لگتا ہے؟ مطلب سیم وہی سارا کچھ ہے، دوبارہ سے ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے نازک وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی زوروں پر ہے، پاکستان کا کردار خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے. پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں بھی کر رہا ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ رابطوں کے ذریعے ایران کو یہ یقین دہانی بھی دلائی ہے کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اسی کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور اسے یہ پیغام دے رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو کسی ممکنہ حملے کا ہدف نہ بنایا جائے تاکہ پورا خطہ ایک بڑی جنگ سے بچ سکے. یعنی ایک طرف پاکستان خطے میں سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اپنے داخلی محاذ پر بھی دہشت گردی کے خلاف
फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त फितना और खवारिज जैसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह बनी हुई है, जबकि फितना और खवारिज को भारत की जानिब से भी सपोर्ट हासिल है। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा है बल्कि खित्ते में अमन के लिए भी एक जिम्मेदार और मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। सुमेरा बताइए। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जवाब जो है वो शुरू करूंगी पाकिस्तान की सिफारतकारी के जरिए, फिर मैं आती हूँ अमेरिका और अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से आपने बातचीत की। ये एक इंतहाई ट्रिकी इस वक्त पाकिस्तान, वो अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि पाकिस्तान, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि नाजुक मोड़ पे खड़ा है, तो वो जो नाजुक मोड़ है वो असल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां हम इस वक्त जोग्राफियाई तौर पर मौजूद हैं। एंड सेम गोज फॉर ईरान। मैं बड़े साफ इसमें साफ गोई से काम लूंगी। जिस खित्ते में हम मौजूद हैं ये हमारे लिए बेनिफिट के बजाय नुकसान अक्सर, हमारे लिए चैलेंजेस अक्सर लेकर आया है। और वो चैलेंजेस कोई छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं होते, वो बहुत, जैसे वो कहते हैं ना, वो बलाएं जो है वो मुंह खोले खड़ी होती हैं कि किसी भी वक्त आपको निगलने को तैयार है। इस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान और उसकी आवाम को उनका सामना है। पाकिस्तान इस वक्त सिफारतकारी के जरिए मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये बल्कि अफजल है मौजूद है यहाँ पे पैनल में, हम कई फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, मेरे कॉलीग हैं वहां पर भी। दफ्तर खारजा की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ये एक यूनानिमस पॉलिसी स्टैंड है कि पाकिस्तान किसी जंग का अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे जब एक हमसाया ब्रादर मुल्क ईरान की बात आए, उस पर तो पूरी कौम का सेंटिमेंट जो है वो एक ही है। तो हुकूमत हमेशा अपनी कौम के सेंटिमेंट से एक पर्पस बेस्ड पॉलिसी नैरेटिव लेकर चलती है। उनको अपनी कौम को भी साथ देखना है, उनके सेंटिमेंट्स को भी देखना है, और अपने जितने भी सिविल मिलिट्री कॉरिडोर्स हैं उनको भी देखना है कि उनको ये चीज आगे जाके स्ट्रेटजी वाइज कितना नुकसान देगी या कितना फायदा देगी। तो इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, सब ममालिक जानते हैं कि पाकिस्तान इसमें ईरान के खिलाफ किसी किस्म की मज़ाहमत में नहीं जाएगा। सो इज द केस फॉर सऊदी अरेबिया। मैं आपको माजी का एक चीज बताती जाऊंगी। माजी में भी कई मौके ऐसे आए जहां पाकिस्तान ने बड़े स्वभाव से, सऊदी अरब हमारे लिए जो हैसियत रखता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं। वहां पे दोनों हमारे जो है वो मुकद्दस मकामात हैं, पूरी दुनिया में उनका कुछ नहीं है। तो हम अगर चाहते तो माजी में ऐसी एक रिक्वेस्ट कॉल आई थी सऊदी अरब की जानिब से, मगर हमने पार्लियामेंट के वाया उस मसले का भी खुशउस्लूबी से हल निकाला। हम एक जंग में भी नहीं गए दूसरे मुल्क के खिलाफ, और हमने अपने मामलात को सिफारती तौर पर निभाया। अभी जो ईरान और सऊदी अरब की सिचुएशन है, मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जितने भी उनके मामलात माजी के एक बड़े मखदूश चैप्टर्स में से निकल के इन्होंने एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और हिस्ट्री ने वो मनाजिर देखे जो कभी एक आम इंसान 90 की दिहाई में सोच भी नहीं सकता था कि ये भी सऊदी अरब का एक आला सतह का नुमाइंदा जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आला मिलिट्री ऑफिशियल होंगे, और वो विजिटिंग ईरानियन डेलीगेशन के जहाज में जाएंगे अलविदा कहने के लिए, और उनको गले लगाएंगे और उनको कहेंगे कि आपकी खिदमत हमारा फर्ज था, उम्मीद है कि आप यहाँ से खुशी बखुशी जा रहे हैं। दुनिया ने वो मनाजिर देखे, यानी मिडिल ईस्ट का एक सबसे बड़ा चैप्टर जो था कॉन्फ्लिक्ट का वो क्लोज हुआ। लेकिन जो आपके हॉस्टाइल फोर्सेस होती हैं उनको ये हार्मनी पसंद नहीं आती, अक्सर नहीं आती। इजरायली फैक्टर उसके अंदर है। आप ये सोचें कि पाकिस्तान है या ईरान है या बहुत हद तक खलीजी ममालिक हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं, जैसे अभी अफजल ने भी जिक्र किया, बहरीन बहुत छोटा मुल्क है, कतर बहुत छोटा मुल्क है, दुबई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत छोटा मुल्क है। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल अभी रिसेंटली होती रही है सिफारती ताल्लुकात के हवाले से, मेरा ख्याल है कि अगर खलीजी ममालिक अपने आप को पाकिस्तान की तरह रखते, जैसी पॉलिसी पाकिस्तान थी अपने एक मुस्लिम मुल्क के साथ, वो मज़ाहमत की नफी करते। अब हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान ने कितना प्रेशर लिया है इस पॉलिसी स्टैंड को भी लेने में, तो वो सोचा भी नहीं जा सकता। हमने शायद बहुत बड़े बड़े फवाइद को साइड पर रखते हुए ये पॉलिसी का जो है वो रुख इख्तियार किया है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हिस्ट्री, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी एट द राइट हैंड ऑफ द हिस्ट्री। जब तारीख लिखेगा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का किरदार, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हरूफ हो जाएगा। अब आपने ईरान की बात की है, मैं क्विकली वो बता दूं आपको कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, और ये मैं नहीं कह रही, ये MI6 के फॉर्मर चीफ कह रहे हैं, ये सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के फॉर्मर चीफ कह रहे हैं
اور اس وقت اگر آپ جو فارمر امریکی CIA کے چیف ہیں ولیم برنز، غالباً اگر آپ ان سے بھی آف دا ریکارڈ بات کریں گے تو وہ کیونکہ افغانستان میں ٹروپ وڈرول کے وقت وہ افغانستان میں موجود تھے اور ہمیں ان سے ملاقات کا موقع ملا. یہ تمام جنرل فیلڈ میں ایسے ہیں، مگر جب آپ ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ امریکہ مزید باڈی بیگز ریسیو کرنے کا متحمل نہیں ہو